بتا دوں آج ڈاکٹر صاحب آج کے بعد ایک بات سن لیں غور سے, آپ کا کوئی ممبر لائن کراس کرے گا اپنے سائڈ پہ رہیں, میں نے ممبر سسپینڈ کر دینے, میں بتا دوں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں چلے گا, میں بتا دوں آج آپ کو, آپ لیڈر آف دا اپوزیشن, آپ کی ذمہ داری ہے, ادھر لائن کراس نہ کریں, اس سائڈ پہ رہیں پلیز. جو آپ نے احتجاج کرنا ہے آپ نے نشستوں پہ کریں یا اس سائڈ پہ کر دیں. شبلی صاحب میں نے کر دینی ہے, میں بتا دوں پلیز کر دوں گا, اور آج آپ دیکھیں گے بھی میں کر دوں. پلیز تشریف رکھیں فیصل صاحب, اور آئندہ نعرے آپ نے مارے نا فیصل, میں بتا دوں فیصل, میں ممبرشپ ای سی پی تک لے کے خود جاؤں گا اور تمہیں نکال کے رہوں گا, میں بتا دوں. اور آپ بھی بہرامن تنگی, آپ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں پلیز. ابھی تک آپ نے میرا غصہ نہیں دیکھا. تشریف رکھو, تشریف رکھیں پلیز, آپ دونوں کو بتائیں تشریف رکھیں. فیصل آئی ول, تشریف رکھیں جی, کوئی بھی اب شور نہیں کرے گا بیچ میں. جی مشتاق صاحب. جی سر, جی سر, جی سر. میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ اگر اپوزیشن کا رویہ یہی ہے کہ انہیں صرف اور صرف اپنی حکومت سے انٹرسٹ ہے کہ وہ کب واپس آ سکتے ہیں جس کا اب امکان نہیں ہے, تو اس طرح نہ یہ ایوان چلے گا نہ یہ ملک چلے گا. سر آج صبح طے کیا ہم نے, یہ ایک پارلیمانی روایت ہے کہ لیڈر آف ہاؤس, آغا صاحب لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے ہیں, سن لیں ان کو. آغا صاحب آپ تو ایک سینئر آدمی, ایسی بات نہ کریں پلیز. جی سارا ملک دیکھ رہا ہے کہ اپوزیشن کی سنجیدگی کیا ہے. سر حکومتی اراکین تو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس تو کورم نہیں ہے ہاؤس چلانے کے لیے. یہ کس منہ سے یہ احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ 12 بندے جو ہیں یہ چلائیں گے اس نظام کو. آج صبح بات طے ہوئی کہ یہ واقعی قومی ایشو ہے, ہم آپ کی تجاویز سننا چاہتے ہیں, ہمیں وے فارورڈ چاہیے, ہم آپ کو آوازیں دیتے آئے, آگے بیٹھے. یہ بیڑا آپ سر پلیز سن لیں, پھر بات اپنے ٹائم پہ کر لیں, میری گزارش اتنی ہے جی. آپ ماشاءاللہ سارے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, ایک لیڈر بنے اور بات کریں. جی سر صرف یہ استدعا ہوگی, مشتاق صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, مشتاق صاحب بات کریں. میں نے اسی لیے گزارش کی ہے وزیر مملکت برائے خزانہ سے, وہ آئی ہیں اسی وجہ سے, وہ اس تازہ ترین صورتحال پہ حکومت موقف دیں گے. ہم عوام میں سے ہیں اور عوام میں رہیں گے, اور کوئی ایسا کام جس سے عوام کو تکلیف ہے اس پہ ہمارے بھی دل دکھی ہیں. آغا صاحب تشریف رکھیں, آغا صاحب پلیز تشریف رکھیں. آغا صاحب میری گزارش ہے, آپ تو ہاؤس چلانے میں میری معاونت کریں, آپ الٹا اس طرح کام کریں. پلیز تشریف رکھیں پلیز. جی 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 مسٹر چیئرمین, جی تشریف رکھیں. جی مشتاق صاحب, شکریہ. مشتاق صاحب, جی جی مشتاق صاحب, جی مشتاق صاحب, جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مسٹر چیئرمین. یہ جو پیٹرول میں 30 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے, میں کل کی بات کر رہا ہوں محترم, آپ مجھے بات کرنے کا موقع دے پلیز. شبلی صاحب آپ لوگ کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ 209 روپے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑیں ان کو جو تقریر کرتے ہیں پلیز, ٹائم ضائع اپنا کر رہے ہیں دراصل آپ لوگ. 209 روپے 86 پیسے پیٹرول کی قیمت اور 30 روپے ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر اضافہ, 204 روپے 15 پیسے ڈیزل کی قیمت. بجلی کی قیمت میں, پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت میں ایک ہفتے میں 2 بار اضافہ کیا گیا اور 60 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا. بجلی کی قیمتوں میں ہفتے کے اندر 2 دفعہ اضافہ کیا گیا اور 10 روپے سے زیادہ اضافہ کیا گیا. 16 روپے 91 پیسے فی یونٹ سے بڑھ کر بجلی کی قیمت 24 روپے 82 پیسے فی یونٹ جو ہیں وہ بنیادی ٹیرف ہو گیا. کوکنگ آئل 213 روپے فی کلو اضافہ, گھی 208 روپے فی کلو اضافہ, اور کنزیومر پرائس انڈیکس اس وقت پاکستان کی تاریخ کا کئی سالوں کا سب سے بلند شرح پہ ہیں. مسٹر چیئرمین, یہ پیٹرول بم, ڈیزل بم اور بجلی کا بم اور مہنگائی کا بم, یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے, بے رحمی ہے, سنگ دلی ہے, معاشی دہشت گردی ہے, معاشی قتل عام ہے, اور اس موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی اس عوام دشمن پالیسی کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اس کو مسترد کرتے ہیں. مسٹر چیئرمین, حکومت کہتی ہے ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کاش صرف زہر کھانے کے پیسے ان کو مل جائیں تو عوام کو ان سے نجات مل جائے. مسٹر چیئرمین, زہر کھانے کے پیسے تو نہیں ہیں, لیکن بیرون ملک دورے ہو رہے ہیں,
زہر کھانے کے پیسے کہتے نہیں ہیں، لیکن 1 درجن اخبارات میں آدھے صفحے کے اشتہارات دے رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو اخبارات میں ذاتی تشہیر کے اشتہارات دے رہے ہیں، یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے یا قوم کا پیسہ ہے؟ مسٹر چیئرمین، وزیر اعظم کہتے تھے کہ اگر میں نے مہنگائی ختم نہیں کی اور ارزانی نہیں لایا تو میں کپڑے بیچوں گا۔ میں وزیر اعظم سے کہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، اگر یہ صورتحال رہی تو کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ آ کر خود تمہارے کپڑے بیچیں گے۔ مسٹر چیئرمین، بجلی، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتیں 400 اشیاء کی قیمتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں جو غریب عوام استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ایک سیلاب ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور عوام جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے ملکی خود مختاری کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا۔ یہ آئی ایم ایف کے احکامات تھے، آئی ایم ایف کے احکامات کی وجہ سے انہوں نے سبسڈیز ختم کی ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کی آزادی کو گروی رکھ دیا۔ آج آئی ایم ایف کے پاکستان کے عوام کو وہ نچوڑ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے اوپر مہنگائی کا، بجلی کا، پیٹرول اور ڈیزل کے اس کے بم جو ہیں وہ گرا رہے ہیں۔ مسٹر چیئرمین، مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے مراد ختم نہیں کر رہی، اپنے پروٹوکول کلچر ختم نہیں کر رہی، کرپشن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہی اور سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر منتقل کر رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ہمارے ججز، ہمارے جرنیل، ہمارے ایم پی ایس، ہمارے ایم این ایس، ہمارے سینیٹرز، ہمارے حکومتی وزراء، خواہ وہ صوبوں میں ہے یا وفاق میں ہیں، بڑے پیمانے پر مفت پیٹرول استعمال کر رہے ہیں اور سرکاری خزانے سے، قوم کے پیسے سے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ قوم کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں، قوم کے اوپر مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں، صاحب کی تقریر سنیں پلیز، مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں، تو یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے، یہ جو اشرافیہ کے نام پر بدماشیاں ہے، ان کے اوپر بھی بوجھ ڈالیں۔ مسٹر چیئرمین، یہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں، حکومت کے اندر اگر انقلابیت ہے، حکومت کے اندر اگر اخلاص ہے عوام کے ساتھ، تو 6 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگائے، لوگ پیدل دفاتر آئیں، لوگ سائیکلوں کے اوپر دفاتر آئیں اور کوئی جرنیل، کوئی جج، کوئی پارلیمنٹیرین، کوئی وزیر وہ سرکاری گاڑی اور سرکاری پیٹرول کو استعمال نہ کریں۔ مسٹر چیئرمین پلیز میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، ماحول خراب نہ کریں پلیز۔ مسٹر چیئرمین، میں اس حکومت سے کہتا ہوں، میں اس حکومت سے کہتا ہوں، پی ڈی ایم کی حکومت سے کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ حکومت، یہ گزشتہ حکومت نے معاہدے کیے ہیں، ٹھیک ہے، گزشتہ حکومت نے معاہدے کیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے معیشت کا بینڈ بجا دیا، ٹھیک ہے، گزشتہ حکومت نے معیشت کو ٹھیک نہیں کیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کو پتا تھا تو آپ نے کیوں حکومت لی؟ آپ کیوں حکومت کے مت کے؟ اگر آپ بجلی اور آپ پیٹرول اور آپ ڈیزل اور آپ اس کو سستا نہیں کر سکتے، آپ مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنگا لے؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ حکومت لے؟ اس لیے مسٹر چیئرمین، آپ اس سے کام نہیں چلے گا، بہانوں سے کام نہیں چلے گا۔ قوم غصے میں ہے، قوم کے آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ ایک طرف یہ اشرافیہ کے وزراء کے عیاشیاں دیکھ رہے ہیں، پروٹوکول کلچر دیکھ رہے ہیں، بیرونی دورے دیکھ رہے ہیں، ایک صفحے کے اشتہارات دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف بجلی نہیں ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان ہے، عوام غیظ و غضب کا شکار ہے۔ ڈرو اس دن سے جب یہ بھوکے، جب یہ ننگے، جب یہ مہنگائی کے مارے عوام تمہارے محلات کا رخ کریں گے، تمہیں محلات کے اندر پناہ نہیں ملے گا۔ Thank you, sir. Honorable Minister of State for Finance, عائشہ غوث صاحبہ، منسٹر صاحبہ کھڑیے پلیز، تشریف رکھیں پلیز، منسٹر صاحبہ پلیز، منسٹر صاحبہ کھڑیے، آپ تقریر کریں، آپ کو موقع دیں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ جی منسٹر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
डॉक्टर साहब फिर इस तरह होगा नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी गुजारिश है अपने नशिस्तों पे बैठ जाएं प्लीज। जी मिनिस्टर साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मौका आपकी बात बाद में, इसके बाद आपकी बारी है जी प्लीज। जी मिनिस्टर साहिबा। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मुझे मौका मिला। ये आइंदा बाद में होगा जी। चेयरमैन साहब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, पूरे पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहा है। शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं कुछ वजाहतें करना चाहती हूँ। सबसे पहले बात इससे शुरू करूँगी कि कल ही की बात है, इसी ऐवान में हम बात कर रहे थे और हम दो चीज़ों को एम्फसाइज कर रहे थे। उस तशरीफ रखें डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब आइंदा कमिटमेंट नहीं चलेगी। मैंने कहा जी मिनिस्टर साहबा। जी मैं इस तरह ठीक नहीं है, प्लीज आप सुने, फिर आपकी बारी पे आप बोलें। अच्छा, मैं आपकी याद दहानी करा रही थी इस फ्लोर पे। ये कल ही हमारी बात हो रही थी इकोनॉमी पे। यहाँ कल ही उस साइड से ये बात आ रही थी कि कितनी तशरीफ रखें मुअज़्ज़ज़ अराकीन, अपनी नशिस्तों पे तशरीफ रखें। कितना क्राइसिस का आलम है। कल ही ये बात कही जा रही थी कि इस हुकूमत को सख्त और इम्पोर्टेंट डिसीजंस बिला ताखीर ले लेनी चाहिए। कल ही इस तरफ से ये बात भी आ रही थी कि IMF के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। IMF सेनेट का इजलास है, मुख्तलिफ सेनेटर्स इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इस मौके पर सेनेटर मुश्ताक का कहना था कि पाकिस्तान की आज़ादी IMF के पास गिरवी रख दी गई है। और अब कुछ बात करते हैं महंगाई की। कौन सा उसूल और कैसी ज़रूरत। 5 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफे पर अवाम फट पड़े। कहा अवाम को रिलीफ देने के नाम पर इमरान खान को हटाने वालों ने हुकूमत में आकर बड़ा जुल्म किया। सारा बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। गरीब आदमी तो मर जाएगा। जो कल तक इमरान खान को चोर कहते थे, उन्हें पता चलना चाहिए कि चोर कौन है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान अपनी बिल्डिंग्स और ज़मीनें बेच दें तो पाकिस्तान का तमाम कर्ज अदा हो जाएगा। हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे। पेट्रोल की प्राइस 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। 200 में जहाँ काम पे जाते थे अब 450 में भी नहीं जा सकेंगे। 60 रुपए पेट्रोल यार कौन सा उसूल है यार। कितना जुल्म करोगे तुम लोग, तुमने मरना नहीं है। गरीब आवाम पे तुम लोग बोझ फेंक रहे हो। देदाबाद नवाब शरीफ और एक जरदारी मौलाना जो है ये अपना जमीन थोड़ा बेच दे, 3 आदमी बेच दे 3 बिल्डिंग तो कर्जा मर्दा सब खत्म। 210 रुपए पेट्रोल बंदा डाले, घर का खर्चा पूरा करे, क्या क्या करे। 1500 तेल तो रक्षा करता है, हमारे लिए 200 या 300 बचता है। इस लोगों को अल्लाह हिदायत देवे। बहुत महंगा किया है, पता नहीं अभी ऊपर कितना महंगा करे। 4-5 दिनों में 60 रुपए बढ़ा दिए, किस हिसाब से बढ़ा है। अब हम रिक्शे वाले हैं, ये कहाँ जाएंगे हम। 5 दिन में 60 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया। कल तक ये इमरान खान को बोलते थे वजीर आजम चोर है। ये कौन चोर है, इनको पता लगना चाहिए। गरीब तो रुल जाएगा, ये मर जाएगा। उस बाद किसान इतना महंगा तेल लेके डीजल लेके किधर जाएगा। रेट भी बढ़ गया, डीजल भी नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा हुआ है। 280 गरीब लोग की करिए, साडा की कसूर है। खान साहब की जब तक हुकूमत थी उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कि जून तक प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। जब वो मैनेज कर रहे थे तो इनसे क्यों नहीं हो रहा। 9 रुपए गवर्नमेंट ने कर आए, अभी आप पंप पे देखें 211 रुपए चल रहा है, यानी 2 रुपए। ये भी जुल्म करते हैं और गवर्नमेंट भी जुल्म करती है। ये आए थे इमरान खान को इसने हटाया था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन इन्होंने बड़ा जुल्म किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की मुल्क में महंगाई की नई लहर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल। इमरान खान ने कहा कि अवाम दुश्मन हुकूमत के खिलाफ लोग आज नमाज जुमा के बाद एहतजाज करें। चाहता हूँ कि अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पुरअमन मुजाहरे करें। अवाम दुश्मन हुकूमत की पॉलिसियों से महंगाई का तूफान आ गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में मुआशी तबाही फेर दी। इम्पोर्टेड हुकूमत के लोगों के असासे बैरून मुल्क में हैं। एक हफ्ते के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी बार 30 रुपये का होशरुबा इजाफा। कराची समेत मुल्क भर में अवाम का शदीद रद्दअमल सामने आया।
कहीं मुश्तिल शहरियों ने बंद पेट्रोल पंप पर तोड़ फोड़ की, कहीं पंप मुलाजमीन और शहरियों में बात हाथापाई तक जा पहुंची। 5 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये बढ़ाने वाले कल तक 12 रुपये इजाफे पर पेट्रोल में 17 रुपये फी लीटर कमी की बात करते थे। कहते थे कि रात को कीमत में इजाफा तो डाका है, हम तो हुकूमत छोड़ देंगे लेकिन आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी मुझे सचमुच नहीं पता। IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी, पेट्रोल पे सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने मुआहदे के खिलाफ, ये जो एमनेस्टी दी थी इसको खत्म किया जाए। नवाज शरीफ को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। कभी कभी आप लोगों से जो झूठ बोलता हूँ मैं इसके लिए वो रात के अंधेरे में बढ़े। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों पे बहुत बड़ा डाका है। 209 रुपये। अभी महंगाई के इम्तिहान और भी हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि कराची के शहरी पेट्रोल पंप्स को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। आपको MQM के दफातर के सामने एहतजाज करना चाहिए, जिनकी मदद और हिमायत से महंगाई का ये तूफान आया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फैसल को मुफ्त पेट्रोल की कीमत आवाम को देनी पड़ रही है। 60 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिए, 100 रुपये चीनी कर दी, लूट मार मचाई हुई है। तेल की कीमत इम्पोर्टेड हुकूमत मजीद बढ़ाएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुबारक हो MQM का मेयर और गवर्नर बन गया, इनके दफ्तर खुल गए। बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा है हुआ क्या है। जिसने भी मरासला बनाया उसने इमरान खान की खिदमत की। हमारे जितने हल्के कमज़ोर थे वो मजबूत हो गए। सवाए 60 रुपये एक हफ्ते में पेट्रोल बढ़ाने के, 100 रुपये चीनी करने के, इम्पोर्टेड हुकूमत अभी और आयल बढ़ाएगी क्योंकि ये हैं सारे बिजनेसमैन। अपने बेटे को वजीर खारजा और अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर और अपने बेटे को वजीर मवासलात और अपने बेटे को मजहबी उमूर, इन्होंने जो लूट मार मचा रखे, ये इनका आखिरी वक्त है। जो महंगाई ये करने जा रहे हैं, लोग खुद सड़कों पे होंगे। मेयर हो गया MQM का मुबारक हो, गवर्नर हो गया MQM का मुबारक हो, दफ्तर उनके खुल गए हैं, वहाँ शादियाने बज रहे हैं, मुबारक हो। बाप का हकीकी बाप भी जो है वो भी सोच रहा होगा कि ये क्या हुआ। इसका मास्टर प्लान जिसने बनाया है उसने इमरान खान की बड़ी खिदमत की है। जितने हमारे हल्के कमज़ोर थे उतने हमारे हल्के मजबूत हो। अगर फौज से हमारे कई तल्लकात की गलतफहमियां हमें दूर करनी चाहिए। ये हुकूमत नहीं चल सकती, बेशक टांगे ऊपर करे और सर नीचे करे। 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो महंगाई अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं मुल्क तो पहले ठीक चल रहा था, फिर एक इम्पोर्टेड साजिश हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत में बैठे मिस्त्री मुल्क की चलती गाड़ी को ज़बरदस्ती मुरम्मत करना चाहते हैं। पहले ही महंगाई 14% पे, जो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन महंगाई है। 60 रुपए इजाफे के बाद जो महंगाई की बेबानी है बर्दाश्त से बाहर होगी। तो ठीक चल रहा था, आपकी इकोनॉमी जो है वो 5.6 5.7 पे ग्रो कर रही थी। कोविड के खत्म होने के बाद खुद इमरान खान की हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करने के बजाय पेट्रोल सस्ता किया, अपने अखराजात कम किए। फिर एक इम्पोर्टेड साजिश बनी। ये जो लोकल और इम्पोर्टेड मिस्त्री थे, इन्होंने सोचा कि इस गाड़ी को जो चल रही है इसको जरूर मरम्मत करना है। बैरूनी आकाओं का पर्पज यह है कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया जाए। हमने जाहिर बातें देर कर दी है। ये जो कुछ हो रहा है मुल्क के साथ और जो कुछ किया जा रहा है, इसके इफेक्ट्स ऐसे हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं रह जाएंगे। आवाम निकलेगी और इन चोरों को भगाना। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में फौरी तौर पर वस्त मुद्दती इंतखाबात कराए जाएँ, 2/3 पाकिस्तानियों ने मुतालबा कर दिया। मारूफ इदारे इप्सोस के सर्वे में 64% लोगों का कहना है कि आम इंतखाबात इसी साल होने चाहिए। हर 10 में से 6 लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए शहबाज हुकूमत की तमाम जवाज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। अक्सरियत का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुल्क पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मुल्क में रवां माली साल में पहली बार स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 27 मई को सिंगल डिजिट पर आ गए। स्टेट बैंक की 3 से 66 मिलियन डॉलर की बैरूनी अदायगियों के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला कम होकर 9 अरब 72 करोड़ 29 लाख डॉलर रह गए हैं।
کمرشل بینکس کے ذخائر 6 ارب 4 کروڑ 80 لاکھ ڈالر پر ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر رواں ماہ IMF سے پاکستان کو 900 ملین ڈالر نہ ملے تو ملک مزید معاشی بحران کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔